लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री आनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मोते सूची करे, तुम वाक्य ही आलोक दिए, तुम वाक्य मो प्रदीप पथ कढ़ाइनी दुर्गम चला पथे रही साथे मो जीसु मो प्रभु ईश्वर, मो जीसु मो प्रभु ईश्वर। दुष्टर दुर्गति शीर्षक एक संवाद सीडी प्रस्तुत करने को प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरुक्कर हृदय रे प्रभु एक संकल्प देले। एई प्रसंगर संवाद दुर्लभ। आज अनेके दुष्टतारे विनष्ट होउचंती, पुणी अन्य माने दुष्ट संपर्क रे व्यतिव्यस्त अटंती। एई संवाद माध्यम रे निजको समीक्षा करिबा जहा मंद विषय ठारू सचेतन रहिबा को सहाय्य करिबो। ईश्वर आपण मानकर सहवर्ती हुअन्तु। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अति बहुमूल्य नाम रे मैं आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु आमान को अनुग्रह करी पुणी सुजोग टी देइछंती तांको वाक्यरु किछि विषय ध्यान करबा निमंते, जेपरि तो द्वारा आमानकर आत्मिक जीवन, आमानकर व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, मांडलिक जीवन आमे सजाड़ी पारिबु। विशेष करी आमे अनेक विषय सचेतन थाउ, किंतु निज विषय आमे सचेतन नहु। आमाने अन्य मान को नै थाउ, अन्य मान को परिवार, सेमानकर मांडलिक स्थिति, सेमानकर सेवा कार्य, एपरि प्रत्येक विषय को आमे अनै थाउ, किंतु आमे निज विषय आमे सचेतन होई न थाउ। आज अल्प समय आमे गोटे प्रसंग उपर आलोचना करिबा, जो प्रसंग उपर प्रायतः केही चिंता करंती नाही। से प्रसंगटी हेला दुष्टर दुर्गति। अल्प समय आमाने दुष्ट मानक संपर्क रे आलोचना करिबा। हितोपदेश तार 4 पर्व 14 पद लिखा जाए, पापी मानक पथ मध्य पश नाही एवं दुष्ट लोक मानक बाटरे चालो नाही। राजा सोलोमन से गोटे विषय आम को सचेतन करने चाहती। एटा लिखा जाए, पापी मानक पथ मध्य पश नाही एवं दुष्ट मानक बाटरे चालो नाही। दुष्ट मानक बाटरे चालो नाही। जदि आपण ध्यान करिवे गीत संहिता जो 150 गीत लिखा जाइछि, तार प्रथम गीत दुष्ट संपर्क लिखा जाए। से लिखा जाउछि, जो जन दुष्ट मानक मंत्रणा चले नाही, अबा पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही, कि अबा निंदक मानक सभा रे बसे नाही। लिखा जाए, दुष्ट मानक मंत्रणा रे चले नाही, पापी मानक मार्ग रे ठिया हुए नाही, कि अबा निंदक मानक सभा रे बसे नाही। एठार आमे देखु जे दुष्ट माने मंत्रणा दियंती, आ सेमानक मंत्रणा अन्य मानक मंत्रणा ठार भिन्न थाए। तो लिखा जाए, दुष्ट मानक मंत्रणा जे चलिला परे अल्प बाट गला परे आपण मानक ठिया हेबाक पड़े, आउ ठिया हेला परे आपण बसी पड़ती एवं बसिला परे आपण उठी पारंती नाही। प्रिय बंधु, एठा लिखा जाउछि दुष्ट मानक मंत्रणा रे
न चलिबा निमंते, सेमानक मार्गरे ठिया न हेबा निमंते, सेमानक सभारे न बसिबा निमंते कहा जाइछि। तो आज अल्प समय आमे दुष्ट मानक संपर्क रे चिंता करिबा। पवित्र बाइबल किंतु पवित्र बाइबल परमेश्वर आमानक दुष्ट मानक संपर्क रे सचेतन हेबा निमंते कुहंती। ताहले प्रश्न उठे, दुष्ट किए? काहाकू दुष्ट बोली कहा जिवो? जदि आपण देखिबे हितोपदेश तार 4 पर्व 16 पद लिखा जाए, जेहेतु कुक्रिया न कले से माने शयन करती नहीं, पुणी काहाकू पतित न कराइले सेमानक निद्रा भांगी जाए। एटा देखू जे दुष्ट व्यक्ति सीए जे कुक्रिया न कले ताकू निद आसे नहीं, काहाकू पतित न कराइले ताकू निद हुए नहीं। एटा हमें देखू जे दुष्ट सीए जे कुक्रिया करे, जे अन्यर अमंगल चिंता करे, अन्यर क्षति न कले, अन्यर अनिष्ट न कले ताकू शांति मिले नहीं। बेले बेले आपण देखिबे निज विषय सचेतन हेबा परिवर्ते लोक माने अन्य मानक पई फांद पाती थांती, अन्य मानक निमंते जाल पाती थांती। कि प्रकारे से मानक से फांदरे पकेइबे? प्रथम चिन्ह दुष्ट को चिन्हिबा निमंते जे कुक्रिया न कले शयन करे नहीं, ताकू शांति मिले नहीं। आ द्वितीय विषय गीत संहिता 37 पर्व तार 21 पद, एठारे दुष्ट विषय सठिक भाव लिखा जाइछि। दुष्ट लोक ऋण करी परिशोध करे नहीं। दुष्ट को चिन्हिबा निमंते द्वितीय चिन्ह होछि जे दुष्ट लोक ऋण करी परिशोध करे नहीं। यह होछि दुष्टतार द्वितीय चिन्ह। अनेक व्यक्ति को देखिबे से ऋण करती एवं ऋण मागिबा समय बहुत विनती हुई मागंती, नम्रता आसती, से दुख गुहारती, किंतु परिशोध करने समय आसवा समय से नाली आखि देखाती, से धमक दियंती, से कहती मु कौन तुम पैसा नहीं कुआडे पलाउछि, मु कौन परिशोध करी ना, तुम्हें कहीं बारंबार मो निकटक आसुछ। द्वितीय चिन्ह मोर प्रिय माने दुष्ट को चिन्हिबा निमंते ए प्रकार व्यक्ति मानकू आपण चतुर्पार्श्वर आपण देखिपारे जेମାନେ ऋण करने समय नम्रतार सहित ऋण करती, किंतु फेरस्त करने समय से समस्या देखा जाए। आ दुष्ट मान चिन्हिबा निमंते तृतीय चिन्ह जहाँ आप देखिए गीत संहिता 112 पर्व तार 10 पद से लिखा जाए जे से अन्यर मंगल बा उन्नति देखी सह्य करि पारंती नहीं, से विरक्त हुअंती। जे माने अन्यर मंगल अन्यर उन्नति देखी सह्य करि पारंती नहीं। केही जदि तार जीवन रे उन्नति लाभ कला, भल घरटीए बनैला, गाड़ीटीए किणिला, प्रमोशन हैला, सेवा कार्य पदोन्नति हैला, प्रभु ताकू व्यवहार करुछंती, ए समस्त देखिले से विरक्त हो जाए। तार मंगल देखि से सह्य करि पारे नहीं। तार विपक्ष अनेक प्रकार कथा कुहे, यह द्वारा आपण जानी परिबे ताठारे दुष्टता अछि। दुष्टता को चिन्हिबा निमंते बाइबल रो परमेश्वर आमानकू ए विषय गुडाक ऊपर सचेतन करंती। गीत संहिता तार 92 पर्व तार 7 पद देखिले आपण जानी परिबे ए दुष्ट माने सदा प्रभु को गृह रे सुधा अंकुरित हुअंती। एमानंकू आपण सदा प्रभु को गृह रे मध्य देखिबे जे माने कुक्रिया करिबा पई धावमान हुअंती, अर्थर हेरफेर करंती, अन्यर मंगल सही पारंती नहीं, अन्यर उन्नति देखि पारंती नहीं, से विरक्त प्रकाश करंती। आ गीत संहिता तार 10 पर्व 3 पद 4 पद 6 पद 9 पद पढ़िले आपण जानि परिबे दुष्ट आपना मनोवांछा विषय दर्प करे। से कौन भाबुची, से कौन करिबा पई चाहे, तार स्वप्न कौन, तार आकांक्षा कौन, से विषय से बहुत दर्प करे। दुष्ट को आपण जानि परिबे जे से आपनार मनोवांछा विषय दर्प करे। से तार मनोवांछा को अधिक अग्राधिकार दे थाए। से भाबे जे मु या भाबुची मु या करि परिबी, तार स्वप्न बहुत बड़। से जाने नहीं तार जीवन काल केते छोट अटे, बड़ बड़ स्वप्न देखे, मनोवांछा विषय दर्प करे। से भविष्य विषय बहुत बड़ बड़ कथा कहे। यह द्वारा आपण जानि परिबे जे से व्यक्ति ठारे दुष्टता अछि। आ बाइबल रे लिखा जाए गीत तार 37 पर्व 12 पद रे जे दुष्ट धार्मिकर प्रतिकूल रे कुकल्पना करे। दुष्ट धार्मिकर प्रतिकूल रे कुकल्पना करे। आपण ए प्रकार विषय अनेक थर देखिथिबे। लोक माने अन्य विषय कुकल्पना करती, प्रभु लोक मान विरुद्ध रे कुकल्पना करती, प्रभु लोक मान विरुद्ध रे नाना प्रकार मंद कथा कहती। यह द्वारा आपण जानि परिबे मोर प्रिय माने से लोकटा दुष्ट लोक। बाइबल आमान चिन्हट कराए
ଏମାନଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଆଉ ବାଇବଲ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ଆରାଧକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 94 ତାର 3ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ କେତେ କାଳ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ? ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କେତେ ଦିନ ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ? କେତେ ଦିନ ସେ ଆପଣ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବ? କେତେ ଦିନ ସେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ, ଅନ୍ୟର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରି, କୁକ୍ରିୟା କରି ଆପଣ ମନବାଞ୍ଛା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବ? ସେ କେତେ ଦିନ ଧାର୍ମିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକଳ୍ପନା କରିବ? ସେ କେତେ ଦିନ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ? ଗୀତ 94:12 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଏହି ଫୁଟାଣି, ତାର ଏହି ଗର୍ବ, ତାର ଏହି ଅହଙ୍କାର, ତା ନିମନ୍ତେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାତ ଖୋଳନ୍ତି ଆପେ ସେମାନେ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ଆଜି ସୁନାମ ଲାଭ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଦୁଷ୍ଟର ସୁଖ୍ୟାତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟର ନାମ ପଚିଯିବ। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯିବ। ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଭଲରେ ଖାଇବି, ଆରାମରେ ରହିବି, ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି, ମୋର ବା କିଏ କ'ଣ କରିପାରେ? କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରି, ଅନ୍ୟର ବଚସା କରି, ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୂପଜନକ କଥା କହି ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାହାର ବର୍ଷ ଉଣା କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ରଖିଛି ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ବିଷୟ ଅଛି କି? ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ କି? ଏହା ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି। ହିତୋପଦେଶ ତାର 11 ପର୍ବ 5 ପଦ ଏବଂ 11 ପଦରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ନିପାତିତ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟକୁ କେହି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ବିପକ୍ଷରେ କି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ହିଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିପାତ କରିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟ ତା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଷ ଉଣା କରାଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଦିନେ ନିପାତିତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ହୁଏତ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 21 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ଦିନେ ବିବେଚନାର ବିଷୟ ହେବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ୟାର ବଂଶ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ୟାର ଘର କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ୟାର ଆଧିପତ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ଏ କିପରି ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାର ପିଢ଼ି, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାର ବଂଶ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଥିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ଏବେ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତିଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଋଣ କରିବି, ପରିଶୋଧ ନ କଲେ ସେ ମୋର କ'ଣ କରିଦେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରତିକୂଳରେ କୁକଳ୍ପନା କରି ଭାବୁଛି ମୋର ବା କିଏ କ'ଣ କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି, ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ କିଏ ଜବାବ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଜି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହିତୋପଦେଶ 21 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟର ବଳିଦାନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଦାନ କରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଟେ, ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଲୋକମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭଲ ଦାନ ଦିଏ, ସେ ବଳିଦାନ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସେ, ସେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରେ, ସେ ଉତ୍ତମ ଦାନ ସେ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ହୁଏତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ। ବାଇବଲ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟର ବଳିଦାନ ଘୃଣାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଷ୍ଟର ବଳିଦାନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ହିତୋପଦେଶ ତାର 17 ପର୍ବ 23 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ବିଚାର ଅନ୍ୟଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦୁଷ୍ଟ
ବିଚାରକୁ ଅନ୍ୟଥା କରେ, ସେ ପକ୍ଷପାତ କରେ। ସେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛିତ କରାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଯୋଉଠାରେ ବି ଠିଆ ହୁଏ ସେ ଦୁର୍ବଳର ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବିଚାରକୁ ଅନ୍ୟଥା କରେ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବ? ଏଠା ଲେଖାଯାଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ବିଚାରକୁ ଅନ୍ୟଥା କରୁଛି। ବିଚାର ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଯିବା କଥା, ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା, ଜଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ପକ୍ଷପାତ କରେ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ତାର 29 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟର ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭଲ ଦାନ ଦିଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ, ଦୁଷ୍ଟ ସମାଜରେ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି ଦୁଷ୍ଟ କିଏ। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ବି ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖୁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି କି। ହିତୋପଦେଶ 14 ତାର 11 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିପାତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦରର ପାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହ ନିପାତ ହେବ, ମାତ୍ର ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସରଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟର ଗୃହ ନିପାତ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟର ଘରର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାର ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାର ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାର ବାହାବା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାର ଗୃହ ନିପାତ ହେବା ସେମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 14 ତାର 32 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ମାତ୍ର ମରଣ କାଳରେ ଧାର୍ମିକର ଆଶ୍ରୟ ଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ ତୋଡ଼ି ଦେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ହୁଏତ ଆଜି ତାର ପକ୍ଷ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ହୁଏତ ତା ସପକ୍ଷରେ ଲୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟର ପଥ ଅଲଗା, ଧାର୍ମିକର ପଥ ଅଲଗା। ଦୁଷ୍ଟର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା, ଧାର୍ମିକର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା। ଦୁଷ୍ଟର ମନୋଭାବ ଅଲଗା, ଧାର୍ମିକର ମନୋଭାବ ଅଲଗା। ହୁଏତ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ତମ, ସୁଶିକ୍ଷିତ, ଭଦ୍ର, ସଭ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ତୋଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ତୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସିଡ଼ି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ଅଛି ଆପଣ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଫୁଟାଣି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେତୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବ 2 ପଦ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏତ କୁକର୍ମ କରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଭାବୁଛି ଏ ଅର୍ଥ ମୋର କାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତା ଜାତ ଧନ କିଛି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ସୁନା ରହିଛି, ଜମିବାଡ଼ି ରହିଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ଜଗତର ଧନକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଗତର ଧନରେ ଆପଣ ଗର୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନ ବଢ଼ିଗଲା,
आज आपण बैंक बैलेंस बढ़ी जाइए, आपण जमी बाड़ी किणी पकाइले, आपणकर पिलामान उच्च स्थान स्थापित हेले, किंतु जदि आपण दुष्टता मध्य बास करूछंती आपणकर धन कौनसी काम रे आसीबो नाही। प्रिय बंधु, धन किछि काम रे आसीबो नाही। मैं आपनको कहिबा पई चाहे दुष्टता जात धन किछि फल दिए नाही। जदि आपण देखिबे उपदेशक 8 पर्व तार 13 पदरे स्पष्ट भाव लिखा जाए, मात्र दुष्टर मंगल हेबो नाही, किबा से अपना छाया स्वरूप परमायु वृद्धि करिबो नाही, कारण से परमेश्वर को छामुरे भीत नुहे। लिखा जाए दुष्टर मंगल हेबो नाही। जदि मंगल हेबो नाही बोली लिखा जाइछि मोर प्रिय बंधु, तार मंगल हेबो नाही। तेणु दुष्टता आपण ठार बाहर करंतु। जदि कोनोसी विषय रे ए प्रकार कार्य आप संपृक्त अच्छी, मैं आपको स्पष्ट भाव में कहवाई चाहे दुष्टर मंगल हेब नहीं, केवल से अपना छाया स्वरूप परमायु वृद्धि करिबो नहीं, आपणकर आयुष वृद्धि करें नहीं। कारण हितोपदेश तार 10 पर्व 27 पदरे लिखा जाइए, आम पूर्वर पढ़ीछु जे दुष्टर वर्ष उणा करा जिवो। आपणकर दुष्टता आपणकर बयस को कमई देव। हठात आपण आघात प्राप्त हेबे, हठात आपण प्रभु को ठार दंडित हेबे, हठात प्रभु को ठार कोप आसीबो। सही समय रे केही आपण को रक्षा करि परिबो नाही, कारण सही दंड प्रभु को ठार आसीबो। प्रिय बंधु, आपण जीवन काजी सजाड़ी परिबे यदि आपण देखिबे हितोपदेश तार 15 तार 6 पद एठार स्पष्ट भाव में लिखा जाए, धार्मिकर गृह रे बहु संपत्ति थाए, पुनि दुष्टर आय रे क्लेश थाए। दुष्ट जहा आय करे, जहा उपार्जन करे, सेठारे क्लेश ही क्लेश थाए। प्रिय बंधु, आज मु आपनकु कहिबा पई चाहे, आपण जो आय करूछंती, जो उपार्जन करूछंती, जो धन संग्रह करूछंती, सेठारे दुष्टता अछि कि? जदि दुष्टता अछि ए धन काम रे आसीबो नाही, आपनकर ज्ञान काम रे आसीबो नाही, आज समाज रे प्रतिष्ठित होइछंती ताहा काम रे आसीबो नाही। मोर प्रिय माने, आपणकर जीवन काल मध्य अनेक को देखिथिबे दुष्ट माने हुए तो अल्प काल निमंते, दुष्ट माने हुए तो अल्प काल निमंते समाज मध्य लोक मान द्वारा आदर पाई पारंती, किंतु परिशेष रे दुष्ट मानकर दुर्गति सुनिश्चित अटे। आईब तार 36 पर्व 6 पद लिखा जाए, जे से दुष्टर प्राण रक्षा करंती नाही। दुष्ट जेतेबेले समस्या मध्य दे जाए, दुष्ट जेतेबेले नाना संकट मध्य दे जाए, से चित्कार करे, से साहाय्य लोड़ी थाए, सही समय स्वर्गर परमेश्वर ताको परित्याग करंती। मोर प्रिय माने, दुष्ट माने जे परित्यक्त हेबे ताहा नुहे, दुष्ट माने स्वर्गर बाहर मध्य रहिबे। सेठा लिखा जाउछि दुष्ट आ अलस दास ताको बाहर फोपाड़ी दियो। प्रिय माने, ए दुष्टता बड़ प्रमादजनक विषय अटे। ए दुष्टता आपण को बहुत समस्या पकाई थाए। आ विशेष करी हितोपदेश तार 12 पर्व 7 पद देखिबे, दुष्ट माने उत्पाटित होई आउ न थांती, मात्र धार्मिक मानक गृह स्थायी हेबो। एठा लिखा जाए दुष्ट माने उत्पाटित होई आउ न थांती। दुष्ट माने परमेश्वर को प्रांगण रे कोन हुंती, से माने अंकुरित हुंती, से माने रोपित हुंती नै, से माने अंकुरित हुंती। और लिखा जाए दुष्ट माने उत्पाटित होई आउ न थांती। प्रिय बंधु, आज दुष्ट माने हुए तो कौनसी स्थान रे स्थापित होला भलिया लागुछि। दुष्ट माने हुए तो समाज रे मंडली रे कौनसी स्थान रे आपण समान को स्थापित करिसंती, किंतु गोटे समय आसीबो परमेश्वर समान को उत्पाटन करिवे। जने व्यक्ति हुए तो उच्च स्थान रे रहिछि, ताकू उच्च पदवी रे रखा जाइछि, किंतु ताठार जदि दुष्टता अछि देखा जीव मोर प्रिय माने कालक्रमे परमेश्वर ताकू उत्पाटन करि फोपाड़ी देबे। से स्थान रे से रहिबो नाही। मोर प्रिय माने, से रहिबो नाही, कारण परमेश्वर दुष्ट को उत्पाटन करंती। 46 पर्व गीत संहिता 146 तार 9 पद लिखा जाए, सदा प्रभु विदेशी मान को रक्षा करंती, से पितृहीन और विधवान को धरी रखंती, मात्र दुष्ट मानकर गति से ओलटाई पकांती। दुष्ट मानकर गति से ओलटाई पकांती, दुष्ट मानकर दुर्गति सुनिश्चित। प्रिय बंधु, दुष्ट मानकर दुर्गति दिने ना दिने आसीबो। आज हुए तो से माने समाज रे भल देखा जाउछंती, हुए तो आज से माने तांकर पदवी निमंते गर्व करूछंती, हुए तो तांकर धन निमंते, तांकर उत्तम गुण निमंते लोक मान तांको चारिआडे बाहा करूछंती। हुए तो विभिन्न सभा समिति रे विभिन्न उच्च स्थान रे आपण समान को देखुछंती, किंतु गोटे समय आसीबो दुष्ट माने आउ नथिबे।
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପଥକୁ ଓଲଟାଇ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତ 34 ତାର 21 ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ। ଦୁଷ୍ଟକୁ କିଏ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟର ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ହିଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ। ତାର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ସେ ମରିବ। ସେଦିନ ହାମାନ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟର ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି, ତା ନିମନ୍ତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି, ତାର ସର୍ବନାଶ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାର ବଂଶକୁ ତାର ପିଢ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି କହୁଛି, ତାର ବିପକ୍ଷରେ ସେ ନାନା କଟୁ କଳ୍ପନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ହାମାନ ନିଜେ ସେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ। ଦୁଷ୍ଟକୁ କେହି ସଂହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେ ମରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତ 26-27 ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଖାତ ଖୋଳେ ସେ ଆପେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି, ଅନ୍ୟର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କୁକଳ୍ପନା କରୁଛି, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାଶ କରିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବ, ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଟନ କରିବ, ତାର ବଂଶକୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆଣିବ, ସେ ନିଜେ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାର ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ପରିକଳ୍ପନା ଓଲଟା ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସେ ଗାତ ଖୋଳିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଗାତରେ ସେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଷ୍ଟର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ। ଦୁଷ୍ଟ ତାର ଦୁଷ୍ଟତାର ହିଁ ମରିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ କରନ୍ତି। ବାଇବଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ, ଗୀତ 147 ତାର 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ କରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବ, ଦୁଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟତା କରି ଚାଲେ। ସେ ଭାବେ ମୋର ବିପକ୍ଷରେ କିଏ ଆସିପାରେ, ମୋର କ୍ଷତି କିଏ କରିପାରେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର କ'ଣ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ସେ ନାନା କଟୁ କଥା କହି ବୁଲେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ ଲେଖେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ ଫୋନ କରେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ SMS କରେ, ତା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମେଲ୍ ପଠାଏ, ତାର ବିପକ୍ଷରେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ସେ କହି ବୁଲେ, ଭାବେ ଯେ ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଧାର୍ମିକର ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକର ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟର ଏ ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ ତାର 24-16 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 15 ଏବଂ 16 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକର ବାସସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛକି ବସ ନାହିଁ, ତାହାର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଲୁଟ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ପୁନର୍ବାର ଉଠେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିପଦରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। କି ସ୍ପଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ତୁମେ ଧାର୍ମିକର ବାସସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛକି ବସ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲାଗି ରହେ। ସେ ଭାବେ ଏ ଧାର୍ମିକ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର ସରଳତା, ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଧାର୍ମିକର ନୀରବତା ସେ ଭାବେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନମ୍ରତା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ନମ୍ରତା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ନମ୍ରତା ହିଁ ତାର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟର ଭୁଲ ଏଇଠି ହେଇଯାଏ, ସେ ଭାବେ କ'ଣ ଯେ ସେ ଧାର୍ମିକର ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବ ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କୁହେ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିପଦରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ହିତ 24:20 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନିଭାଯିବ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ,
अंधकार मध्य दे जीव से भाबुथिबो मोर प्रदीप रहिथिबो बोली तार प्रदीप लिभा जीव से बाट बना हेबो से दरांडी हेबो से पथ पाइबो नहीं। आज दुष्टर दुर्गति विषय चिंता करने समय रे आपणक जीवन रे जदि कौनसी दुष्टतार विषय अच्छी आपण समीक्षा करें। लिखा जाउछि हितोपदेश तार 5 पर्व 22 पदरे दुष्टर अपराध ता निजक धरिबो। से जो जो अपराध करिछि से भाबुथिला वर्ती जीव से लुचिकी करिछि केही देखि नाहंती किंतु गोटे समय आसीबो दुष्ट जहा जहा करिछि से अपराध सब ताकू धरिबो। देखिबे हुए तो से समाज रे प्रतिष्ठित भलिया लागुथिला, हुए तो देखिबे से लोक समाज रे बहुत आदर पाउथिला, हुए तो से लोक को लोक माने बहुत सम्मान करुथिले किंतु गोटे समय आसीबो दुष्ट तार अपराध रे धरा पड़िबो, छाड़िबो नाही। मोर प्रिय माने आज समय रे जदि देखुछंती आमर चतुर्पार्श्व बड़ बड़ मंत्री माने शिल्पपति माने सम्भ्रांत व्यक्ति माने जदि न्यायर जाल रे धरा पड़िछंती तेबे दुष्ट कोन छड़ा जीवो, दुष्ट कोन छड़ा जीवो। जिसाय तार 57 पर्व 20 पद लिखा जाए दुष्ट माने अस्थिर समुद्र तरंग तुल्य, अस्थिर तरंग तुल्य। 21 पद लिखा जाए दुष्ट मानकर किछि ही शांति नहीं, दुष्ट माने केबे भी शांति रे न थांती। मोर प्रिय माने जो माने लोक मान को शांत करंती, लोक मान को विपक्ष रे कटु कार्य करंती, कुकल्पना करंती, अनिष्ट न कले सोई पारंती नहीं, दिवारात्र अन्यर अमंगल चिंता करंती, से माने कि प्रकार शांति रे रहिबे। दुष्ट माने निजे शांति रे रहिबे नहीं, से मान को घरे शांति रहिबो नहीं, से मान को पिला माने मध्ये शांति रे रहिबे नहीं। मोर प्रिय माने सावधान, जदि आपनक भितरे ए प्रकार कोनसे विषय देखा जाए आपन को सचेतन कराइबा निमंते आसु निजक आमे समीक्षा करू कारण दुष्ट से निजे शांति रे रहिबो नहीं। दुष्ट विषय रे कहिले बहुत विषय अछि किंतु कथारे अछि खजुरी गछर कि गुण गाइबी मूलरू पाहच पाहच। एभली दुष्टर अनेक दुर्नाम रहिछि। बाइबल स्पष्ट भाव सेमान विषय कुहे, सेमान विषय स्पष्ट भाव कथा कुहे बाइबल, किंतु बाइबल एक कथा कुहे उपदेशक तार 3 पर्व 16 पदरे विचार स्थान रे दुष्टता अछि, धर्म स्थान रे ही दुष्टता अछि। दुर्भाग्यर कथा मोर प्रिय माने विचार स्थान रे मध्य आमे दुष्टता देखु। जोठारु न्याय विचार आसीबा कथा, मंडली मध्य जोठी न्याय विचार आसीबा कथा, समाज रे जोठी न्याय विचार आसीबा कथा सेही स्थान रे न्याय विचार आसी पारु नाही एवं धर्म स्थान रे मध्य दुष्टता देखा जाउछि। दुर्भाग्यर कथा मोर प्रिय माने, दुर्भाग्यर कथा। कालक्रमे ए दुष्ट माने कि प्रकार चारिआडे माड़ी बसिछंती। दुष्ट माने विचार स्थान रे मध्य अछंती, दुष्ट माने धर्म स्थान रे मध्य अछंती। किए सेमान को प्रवेश कराइला, कि प्रकार सेमान सेठी पहुंचिले। मोर प्रिय माने परमेश्वर सब देखंती। आदि पुस्तक तार 6 पर्व 5 पद लिखा जाए परमेश्वर अनहिले जे पृथ्वी रो दुष्टता अति बड़ अटे। नहंक समय रे जगत काहेकि नष्ट होइथिला जेहेतु से समय लोक मान दुष्टता अति बड़ थिला। तेणु अब्राहम प्रभु को कहउछंती आदि पुस्तक 18 पर्व तार 23 पदरे प्रभु आपण कि दुष्ट सहित धार्मिकर संहार करिवे। प्रभु गोटे कथा कहउछंती अब्राहम मु से प्रकार केबे करि न पारे। दुष्ट को दंड देवा पूर्वरु, दुष्ट को संहार करबा पूर्वरु, दुष्ट को सर्वनाश करबा पूर्वरु मु धार्मिक को अलगा करिवि। लोट धार्मिक थिले आ दुष्ट ठारू प्रभु तांको अलगा कले। प्रिय बंधु प्रभु आम को साहाय्य करंतु, प्रभु आम को अनुग्रह करंतु। आज आमर जीवन को समीक्षा कर देखिया पाई आपण दुष्ट मानकर मार्ग रे चलंती कि। हितोपदेश तार 24:19 लिखा जाए दुष्ट मान प्रति ईर्षा करो नहीं, दुष्ट मान प्रति ईर्षा करंतु नहीं, दुष्ट मान विपक्ष रे आपण आउरी कटु कल्पना करंतु नहीं। से तो दुष्ट दुष्टतारे मरिबो, दुष्ट तो अपना कुकल्पना रे मरिबो, तार कुकार्य तार सर्वनाश करिबो। आपण काहेकि दुष्ट सकाशे व्यतिव्यस्त होउछंती, दुष्ट सकाशे आपण व्यतिव्यस्त होंतु नहीं। आज समय समस्या कौन जे दुष्ट माने काहेकि धार्मिक मानक स्थान को आसी जाउछंती, काहेकि दुष्ट मान को धार्मिकता स्थान रे मध्य ताको स्थान दिया जाए। जदि आपण देखिबे हितोपदेश तार 24 पदरे लिखा जाए दुष्ट को जे कहे तुम्बे धार्मिक ताहाकु लोके साप देबे, गोष्ठी माने ताहाकु घृणा करिवे बोली कुहे। दुष्ट को फुसुलाई, दुष्ट को टेकी, दुष्टर प्रशंसा करे हुए तो आपण दुष्ट को धार्मिक बोली कहि पारंती। कालक्रमे लोक माने आपण को अपमान करिवे,
ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଚସା କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦେଖିବେ ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି, ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ମୋଟା ମୋଟା ଦାନ ସକାଶେ, ସେମାନେ ଦେଉଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ, ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସକାଶେ, ସେମାନଙ୍କ ସମାଜର ସ୍ଥିତି ସକାଶେ ହୁଏତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟର ଦୁଷ୍ଟତା ବିଷୟରେ ତାକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁଷ୍ଟ ତା ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ତ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ତ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ କରି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ତ ଅନ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କରି ଚାଲିଛି, ଦୁଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକଳ୍ପନା କଟୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଦେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଷ୍ଟତାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଦୁଷ୍ଟକୁ କଦାପି ଆପଣ ଟେକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଫୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନାମ ଆସେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, এই ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସରଳ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଦୁର୍ନାମ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଆଣି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣ ତାହା ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଉପଦେଶକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 17 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଓ ଦୁଷ୍ଟର ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋରଥ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଅନେକ ଥର ଧାର୍ମିକ ମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମନରେ ବେଦନା ଜାତ ହୁଏ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ବି କ'ଣ କିଛି କରିବି କି, ମୁଁ କାହିଁକି କ'ଣ ନୀରବ ରହିବି କି? ଅନେକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସେ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୀରବ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଷ୍ଟର ସର୍ବନାଶ କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଦୁଷ୍ଟର ଦୁର୍ଗତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ତାହା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରମାଦଜନକ ଅଟେ କି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କାକୁ କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଏ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଥିବା କୁକାର୍ଯ୍ୟ, କଟୁ ବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସକାଶେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କ'ଣ ବୋଲି କୁହେ? ହିତୋପଦେଶ 25-26 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ବାଇବେଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 17 ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କୁକ୍ରିୟାକାରୀ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟାଧରର କଥା ଶୁଣେ। କୁକ୍ରିୟାକାରୀ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟାଧରର କଥା ଶୁଣେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୁକ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟର କଥାକୁ ସେ ବି ଶୁଣିବ। କୁକ୍ରିୟାକାରୀ ଲୋକ ସେ ଦୁଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣନ୍ତି କି? ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ସମୟରେ, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥାଏ? ହିତୋପଦେଶ
ତାର 29-16 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଥାଏ। ଅଧର୍ମ କାହିଁକି ବଢ଼େ? ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଉ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକର ସ୍ଥାନରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ତାକୁ କିଏ ସଚେତନ କରାଇବ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ ତ ମହାଗର୍ବି, ଦୁଷ୍ଟ ତ ଅହଙ୍କାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ତ କାହାରିକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ତାର ଧନ ସକାଶେ, ତାର ପ୍ରଭା ସକାଶେ, ତାର ଜ୍ଞାନ ସକାଶେ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 37:28 ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। କି କଷ୍ଟଦାୟକ ଶବ୍ଦଟିଏ। ଲେଖାଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି କି। ହିତୋପଦେଶ 29 ତାର 12 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରେ, ତେବେ ତାହାର ସେବକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରେ, ତେବେ ତାହାର ସେବକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହଉ, ଦେଶରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶାସନକର୍ତ୍ତାର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 4 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଟେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର କାନରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥା ହୁଏତ ଗୋଟେ ସରଳ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରମାଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଲେଖାଯାଏ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେବେ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରେ, ତେବେ ତାହାର ସେବକ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇଫ୍ ଏ ରୁଲର listen to falsehood, all his officers will be wicked. ତାର ସମସ୍ତ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମିଥ୍ୟା କଥାରେ କାନ ଡେରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି କାହାରିଠାରେ ଦୁଷ୍ଟତାର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟତାର ଗୁଣ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି ଆପଣ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ମନ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଅନିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଇ। ସେ କୁକ୍ରିୟା ନ କଲେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଋଣ କରି ପରିଶୋଧ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହେବ, ସେ ମନବାଞ୍ଛାକୁ ନେଇ ଦର୍ପ କରିବ, ସେ ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକର ପ୍ରତିକୂଳରେ କୁକଳ୍ପନା କରିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ? କେତେ ଦିନ ସେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ? ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ତାର ଗାତ ଖୋଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଗାତ ଖୋଳା କାମ ସରିଲେ ସେ ନିଜେ ସେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେ ନିଜେ ନିପାତିତ ହେବ। ଦିନ ଆସିବ, ତା ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରିବେ, ତାର ବଂଶ ବିବେଚନା ବିଷୟ ହେବ, ତାର ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାର ବିଷୟ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ତୋଡ଼ିଦେବେ, ତାର ଧନ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଆୟୁରେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଲେଶକୁ ଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାର ପ୍ରଦୀପ ନିଭେଇ ଦିଆଯିବ। ନିଜ ଅପରାଧରେ ସେ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ବିପଦ ଥରେ ଆସିଲେ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ମନ୍ଦତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଗୀତ 139 ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ,
आमे समस्ते से प्रकार प्रार्थना करिबा। गीत 139, 23 एवं 24 पद लेखा जाए, हे परमेश्वर मोहर अनुसंधान करो और मो अंतकरणर परिचय नियो, मते परीक्षा करो और मोहर संकल्प सब ज्ञात हुओ, आ मो अंतर रे दुष्टतार कौन मार्ग अच्छी कि नहीं यह देख, पुणी अनंत पथरे मते गमन कर। आपणकर प्रार्थना भी ए प्रकार हो, हे प्रभु मते परीक्षा कर, मोर संकल्प सब ज्ञात हुओ, आ मो अंतर रे दुष्टतार कौन मार्ग अच्छी कि नहीं यह देख। प्रभु को आपण कहतु, प्रभुंकर साहाय्य नियंतु। गोटे समय आसीबो आपणक जीवन रे आपण शांति रे रही पारिबे। एठारे शांति रे नुहि मो प्रिय माने, अनंत काल रे ईश्वरक सहित मध्य वास करि पारिबे। कारण दुष्ट लोक ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिबो नाही। हुए तो दुष्ट आज जगत रे प्रतिष्ठित, जगत रे प्रतिभा संपन्न, तार धन सकाशे, तार अभिजात्य सकाशे, तार गृह सकाशे, तार शिक्षा, तार पारिवारिक स्थिति सकाशे लोक माने मर्यादा दौछंती, किंतु दुष्टर मर्यादा प्रभुଙ୍କ पाखरे किछि नाही। धार्मिकर परमेश्वर सबु देखुछंती। धार्मिक 7 थर पड़िले उठिबो, किंतु दुष्ट थरे झुंटिले उठी पारिबो नाही। आज प्रार्थना करिबा, समर्पित हबा, नम्रतार सहित प्रभुंकर चरण तळକୁ जिबा, कहिबा हे प्रभु मते दया कर। कारण दुष्टर सर्वनाश सुनिश्चित अटे। दुष्ट निजे कष्ट पाइब ताहा नुह, दुष्ट सहित तार वंश मध्य कष्ट पाइब। आसु प्रार्थना करू, चक्षु बंद करंतु, निजको समर्पण करंतु। ए संवाद निमंते प्रभु को धन्यवाद दियंतु जे प्रभु ए प्रकार के संवाद आपन को देइछंती। बाइबल परमेश्वर आपन को जीवन निमंते सचेतन अटंती, से आपन को କିଛି କହିବା ପାଇଁ चाहंती। प्रार्थनार सहित निजको समर्पण करंतु, कहंतु प्रभु मोठारे दुष्टतार कोनसे मार्ग अछि कि नाही ताहा मते देखाई दियो, मते क्षमा कर प्रभु। प्रिय बंधु, जदि आपण काहार अनिष्ट करिसंती, का ऋण करी परिशोध करी नाहंती, अन्यर मंगल देखि हुए तो आपनक सम्मुख रे के घरटिए बनई देला, ता पिला माने चाकरी कले, से माने को छुआ माने मैरिज करिसंती, से माने को भलो जमी रे फसल आसुछि, से माने हुए तो आराम रे रहिसंती, से माने को सकासे आपण विचलित हुवंतु नाही। कुक्रिया करिबारु क्षांत हुवंतु, अनिष्ट पांचंतु नाही, अन्यर मंगल चिंता करंतु नाही, मनोवांछा विषय दर्प करंतु नाही, अन्यर प्रतिकूल रे कुकल्पना करंतु नाही। या पूर्व हुए तो अन्यर प्रतिकूल रे कुकल्पना करी आपण संतुष्ट होउथिले, आपण आनंद लाभ करुथिले, किंतु आजी जोको समीक्षा करंतु। कारण बाइबल कहे दुष्ट केते काल जय ध्वनि करिवो, केते काल जय ध्वनि करिवो। प्रिय माने दुष्टर जय ध्वनि तिने बंद हो। प्रार्थना करंतु, समर्पित हुवंतु, प्रभु आपणकु साहाय्य करंतु। आसंतु संक्षेप रे प्रार्थना करिबा। महामंगलमय स्वर्गस्थ पिता, आपणकर पवित्र पुत्र यीशुଙ୍କ नाम रे आपणकर निकटवर्ती होउछु प्रभु। आजर वाक्य प्रमाणे आमे समस्ते निज निजको समीक्षा करूछु। आम जीवन रे थिबा दोष त्रुटि को आपण देखाई दैछंती प्रभु। प्रभु आमानक जीवन रे जदि कोनसे दुष्टतार मार्ग रहिछि प्रभु, जदि आमे अन्यर मंगल देखि सही पारु ना, अन्यर विरुद्ध रे कुकल्पना करूछु प्रभु, आमर मनोवांछा विषय दर्प करूछु प्रभु, अन्यर अनिष्ट न कले आमको शांति लागू नाही, अन्यर मंगल देखि पारु ना प्रभु, अन्यर विरुद्ध रे बचसा करिछु, अन्यर सुनाम को प्रभु आमे दुर्नाम रे परिणत करिछु। ए प्रकार परिस्थिति जदि आम जीवन रे थाए आज क्षमा करो, जदरा प्रभु आमे मध्य क्षमा पाइबु, पुणी आमर परिवार आमर आगामी पीढ़ी मध्य सुरक्षित रहिबे साहाय्य करो प्रभु। नम्रतार सहित, विलापर सहित, क्रंदनर सहित निज निज जीवन को समीक्षा करूछु, पुणी बाहुड़ी आसुछु राजा। आज आमान को क्षमा करंतु, दुष्टतार मार्ग परित्याग करिबा निमंते, दुष्टतार मार्गरु बाहरी आसीबा निमंते, दुष्टतार पथरु बाहरी आसीबा निमंते आज दया करंतु। आपनक पवित्र आत्मा दियंतु प्रभु, जेपरि सत्पथरे चली पारिबु। आज ठारू दुष्टतार क्रियारु निजको निवृत्त करि पारिबु, दुष्टतार क्रियारु जो अटकाई रखि पारिबु साहाय्य करो। आमानक चक्षु प्रसन्न करा प्रभु, जेपरि मंडली रे ख्रीष्टीय अनुष्ठान रे समाज उच्च स्थान मानक रे आमे दुष्ट मानक स्थापित न कराओ प्रभु, दुष्ट मानक वृथारे समान प्रशंसा न करू प्रभु। एते आमानक साहाय्य करो, अनुग्रह करो राजा, दया करो।
ଆମର ପରିବାର, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ନିମନ୍ତେ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 97835537 ଅବା 9937742135 ଅବା 9437284415ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।